770 ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਦੋਸਤ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੋਸਟ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹੇਰ। ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਤੋਂ 2। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ੂ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਸੰਡੇ 1 ਤੋਂ 2 ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਰੇਡੀਓ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। कुछ चीजों की राखी करना बनती है, लोड़ भी हैगी। चंगा एजेंट, वधिया सर्विस, the best rates, up to 80% discounts on car insurance, गल की auto, home, life, trucking fleets and non-fleets, disability, group benefits, किदा दी भी coverage लवो। Armor चेते रखो। Armor Insurance is partners with leading Canadian insurance companies। 24/7 online quotes 2-3 मिनटा में लवो। Armor Insurance Brokers 905452 5127 905 452 5127। रेडियो जिंदाबाद ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹੇਰ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਤੋਂ 2 ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੁੱਦੇ पिछले 2-3 दिन तो बहुत ही चर्चा विच ने। और सब तो पहला जिहड़े मुद्दे की असीं गल करांगे वो मुद्दा है जो फ्राइडे नूं 268 पेज की इंटैग्रिटी कमिश्नर की रिपोर्ट आई है, जिहदे विच सैक्सुअल एलीगेशन जिहड़ियां ने वो मिसकंडक्ट दीयां लगियां ने साडे वार्ड 9 and 10 दे सिटी काउंसलर गुरप्रीत ढिल्लों जी उत्ते। वो एलीगेशनस की ने उन्हां बारे भी जानकारी दी जाएगी। वो एलीगेशन ने या कोई ट्रैप है उहदे बारे भी गल की जाएगी। ये भी गल की जाएगी कि जे ये एलीगेशनस प्रूव हो सकते हैं तो अगे फ्यूचर की होएगा, खास तौर पर गुरप्रीत ढिल्लों जी का। और अगर कैनेडा का लॉ इस चीज़ को प्रूव करने असमर्थ रहिंदा है तो फिर उन्हां को की ऑप्शन है। मेयर और उन्हां दी टीम जिहड़ी आ उन्हां दा इहदे विच की जिम्मेवारी है कि वो इंटैग्रिटी कमिश्नर दीयां जिहड़ियां रिकमेंडेशनस ने उहदे उत्ते वो कोई एक्शन लैणगे। ये बहुत सारे मुद्दों उत्ते सवाल जवाब जिहड़े आ वो तुहाडे नाल करन वास्ते अज मैं तुहाडे नाल जुड़िया होया। स्टूडियो का नंबर है 416 620 1778। तुसीं ये प्रोग्राम www.eawaz.com दे राहीं भी लाइव सुन सकते हो और अपने फोन दे उत्ते eawaz ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके साडे नाल दुनिया के किसी भी कोने से लाइव जुड़ सकते हो। जे किसी ने कोई भी अपना मैसेज या कोई प्राइवेट मैसेज बिना एयर के आउण तो देना होए तो वो मैनू सैलफोन के उत्ते कंटैक्ट करन 647 618 1001 647 618 1001। दूसरा साडा मुद्दा वो रहेगा जिहदे उत्ते सिटी दे विच असीं बहुत सारे भाईचारे वालों रिएक्शन देख चुके हैं। और वो मुद्दा है कि ब्रैम्पटन दे विच मैरोवाना स्टोर जिहड़ा परमिट किया गया कि वो सही है, कि उसकी लोकेशन जिहड़ी आ वो सही है, कि काउंसल और मेयर की टीम जिहड़ी आ उन्होंने जो ये वोट इन किया कि वो एक सिटी लई चंगी गल है, कि ये बिना भी कोई होर अपॉर्चुनिटी या होर कोई चांस सी जिवें दूसरे शहरों ने किया। ये सारी चीज़ां उत्ते अज जिहड़ी आ ये डिस्कशन होएगी। डिस्कशन ते जाण तो पहलां असीं इस प्रोग्राम का जिहड़ा शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत के नाल। और उसदे बाद तुसीं 416 620 1778 ते मेरे नाल जुड़ सकते हो अपने विचार देने लई। सुनते हैं एक खूबसूरत गाना।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆ। ਸਿਟੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਲੀਗੇਟ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਕੀ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਔਰ 10 ਦੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, OPP ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਦਿਨ 268 ਪੇਜ 268 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਇਹ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਜਰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 90 ਡੇਜ਼ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਪੇ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 268 ਪੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੀਗਲ ਕੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਓਪਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉੱਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਿੰਟ 50 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 74 ਵਾਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਲ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਜ਼ ਆਫ ਟੁਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਸੱਚਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਬਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਈ ਨੇ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 5 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅ ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਇਹ ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗਾ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ। ਅਗਰ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਾ ਸੇਫ ਸਮਝੇਗੀ? ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਲੇਡੀ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ?
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੀ ਸਿਟੀ ਔਰ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ? ਜੇ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਨੇ? ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੀਗਲੀ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਦ ਜਾਣਗੇ? ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਦਵਾ ਪਾਏਗਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 416 620 1778 ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦਾ 에ਅਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦਾ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ। Hello, sir. First of all, congratulations on the show. You're doing a wonderful job. मेरा नाम डॉक्टर कोमल है and मैं हर संडे आई ट्यून इन शेयर प्रोग्राम एंड मैं सुनती हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। राइट एंड आज ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨੇ? ਬਟ ਬੀਇੰਗ ਅ ਵੂਮਨ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਣਾ it is not easy for a woman to come up and say these things. So I personally मैं बहुत डाउट करती हूँ कि ये एलिगेशन किसी ने women ने जानबूझ के लगाए होंगे. And secondly, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ कि this could be एक trap हो सकता है Mr. Chandran, but since that has not been proven, तो ये एक सच्चाई है. If it has actually happened, then I think he should resign. And city ਨੂੰ ਬਹੁਤ strict disciplinary action ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ ताकि not just for a public figure like him, बाकी सारा ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਮਿਲੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ public figure ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ powerful position ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, anything, ਇਹੋ ਜਿਹਾ behavior against women will not be acceptable at any ਕਦੀ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਅਗਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫॉर श्योर ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆ ਸੇਮ ਆ। ਔਰ ਵੂਮਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੇਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਸੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਗਰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਥਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਕਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀਆਂ, ਮਗਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਲੱਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਐਥਿਕ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ
90 ਡੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੌਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਕੋਰਸ ਆ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪੂਰਾ ਸਿਟੀ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫॉर श्योर ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਤਾ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ 4 ਡਿਜਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ 8937 ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦਾ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦਾ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਆਬਵੀਅਸ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਕੀ ਗਲਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, 74 ਟਾਈਮਸ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਊਗੀ। being a business owner here in this country, you get to the point ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, we want to go places, do things, and hearing things like this is actually very disturbing. ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ like you feel safe, you think ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, he wouldn't do something like this, but this is very obvious situation, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। He should be resigning at this point. ਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਜੈਂਟਲਮੈਨ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਇਹ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਉਸ ਇਮੇਜ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ, ਮਗਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਗਰ ਫਰਮ ਦਾ ਵੂਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਹੋ, ਸੋ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਫੋਰਨ 'ਚ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਅਰ ਔਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਰ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਹੂ ਹੈਵ ਕਮ ਅਪ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਏਅਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੇਖੋ ਔਨ ਦਾ ਏਅਰ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਫॉर श्योर ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਿਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ
ਕਿ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਡੈਲੀਗੇਟਲੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਾਊ ਵਿਲ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਵੂਮਨ ਸੇਫਟੀ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਸੇਫਟੀ, ਸਟੈਕਿੰਗ, ਆਲ ਦਿਸ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ ਫॉर ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਇਨ ਦ ਸਿਟੀ, ਮੇਅਰ ਲਈ ਔਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ। ਸੋ ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਕੰਸਰਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਇਟਸ ਅ ਬੇਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਆ, ਮੇਅਰ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਪਲੱਸ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਐਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਗਸਤ 5 ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਲੈਸ ਲੀਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਏ, ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਜ਼ ਦਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਇਹ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 10 ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ 10 ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੋਣਗੇ ਗਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਟਾਈ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਮੇਅਰ ਐਂਡ ਹਿਸ ਟੀਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੈਕਲ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜੇ 5-5 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਟਾਈ, ਔਰ ਟਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਰ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ ਸਿਟੀ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ COVID-19 ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਟਰ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੈਰੀਅਰ, ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਪਲੱਸ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ RCMP ਜਿਹੜੀ
ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਿਆ, ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 0002। ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਾਲਰ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾਗਾ, ਸਾਰਾ ਦੱਸਤਾਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਜਾਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਸਮਥਿੰਗ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਖੂਬੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾਗਾ ਵੈਡ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੂਫ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮੇਲ ਵੌਇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 74 ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੇ ਨੋ ਕਿਹਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਅਰ ਔਰ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਆ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਲੱਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਰਕੀ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਓਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਸ਼ ਰਹਿ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਛੱਡਦਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਟੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਮੇਅਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿੱਤਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਿਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿਟੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਗੇਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ontario ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਏਅਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੈਦਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਇਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦੀ ਆ, ਲੋੜ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਚੰਗਾ ਏਜੰਟ, ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ, the best rates, up to 80% discounts on car insurance. ਗੱਲ ਕੀ auto, home, life, trucking, fleets and non-fleets, disability, group benefits, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਲਵੋ। ਆਰਮਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਆਰਮਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ is partners with leading Canadian insurance companies. 24/7 online quotes 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੋ। ਆਰਮਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰਸ 905452 5127 905 452 5127। ਜਾਣੀ ਯਾਰ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੂਹਾ, ਗੱਲ
ਓਕਵਿਲ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਵੌਨ, ਕੈਲਡਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਆਪਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਟ ਇਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਓਕਵਿਲ, ਕੈਲਡਨ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਵੌਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਨੇ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਔਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਐਸੀ ਖਾਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਸਟੋਰਸ ਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਸਟੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਕੀ ਅੱਗੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਟੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਲੀਗਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਇਲੀਗਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਰੂਪ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ 19 ਇਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ LCBO ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਏ। ਓਕੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੀਗਲ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ ਅਗਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਓਕਵਿਲ, ਕੈਲਡਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ? ਔਰ ਅਗਰ ontario ਗੇਮਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਟੋਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਰੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੇ MPP ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ontario ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਆ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ MPP ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਏਅਰ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕੰਸਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਲ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੋਪਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਾਲ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਰਨ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 에어ਪੋਰਟ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਡਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਲਓ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਆ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ
AGCO ਆ ਜੀ, ਅਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਗੇਮਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ontario ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਟ-ਇਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਸਟੋਰ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਪਟ-ਇਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਟ-ਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੰਸਰਨ ਜੀ ਕਾਫੀ ਵੈਲਿਡ ਆ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ AGCO ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ AGCO ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। AGCO ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਆ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਗੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਨਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੀਗਲੀ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹ ਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ। ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ontario ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਡਜੁਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਸਟੋਰ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ AGCO ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਸਰਨ ਨਾਲ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ MPPs ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ, ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀਗੇ MPP ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਐਡਜੁਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਸਟੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਗਲ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਚਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ VOTING ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਗਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਅਗਰ ਜੇ ਲੋਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਟੀ ਬਣਿਆ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਟ ਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਓਵਰ ਐਂਡ ਅਬਵ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਗਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 416 620 1778 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਕੀ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ? ਜੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਏ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਿਲੀਜਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸਸ ਜੋ ਸਿਟੀ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਲਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਓਪਨ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਓਕਵਿਲ, ਕੈਲਡਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਟੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਔਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਗਮੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਰੇਡੀਓ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।